जय जगन्नाथ। कुंभ राशि मोर प्रिय भाई और भौणी माने आपणकर निजर भरोसा योग्य चैनल दिव्य राशिफल ओडिया को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज भिडटी जमार भी साधारण नुहे कारण 25 मे रु 31 मे भितर जहाँ घटवाक जाउछि ताहा कुंभ राशि लोकंक जीवन को भितरु हलै दे पारे। एही सप्ताह ब्रह्मांड किछि एमिति विपदपूर्ण एवं रहस्यमय स्थिति तैयारी हेउछि जहार सीधा प्रभाव आपणक जीवन परिवार धन संपर्क एवं मानसिक स्थिति उपरे पड़िबा आरंभ हो पारे। यह कौनसी साधारण भविष्यवाणी नुहे बरं एमिति एक समय जेउठी आपणक आखि सामनाकु किछि एमिति सत आसिबो जाहाकु सुनी आपणक पाद तळु माटी खसी जाय पारे। कुंभ राशिर लोक माने जदि आपण एही समय को हालुका भावे नेबे किंबा एही संकेत को अणदेखा करिवे तेबे आगामी दिन आपणक पई भारी पड़ी पारे। ग्रह मानक चलन कहूछि जे एही सप्ताह रे तीनोटी बड़ घटना घटी पारे जहा आपणक जीवनर मोड़ बदलाई देब। प्रथम घटना आपणक कोनोसी बहुत निजर मनीष सह जड़ित होई पारे। द्वितीय घटना आपणक धन एवं कैरियर रे बड़ ओलटपालट आनी पारे एवं तृतीय घटनाटी एमिति हेबो जहाकु देखि आपणक छाती धड़ धड़ हेबाकु लागिबो। एही सप्ताह आपणक पई एक परीक्षा एवं चेतावनी दुईटी जाक, किंतु वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण ए भविष्यवाणी रे केवल भय नाही बरं सेही उपाय मध्य अछि जहा आपणको रक्षा करिबो। वर्तमान कुंभ राशिर अनेक लोक बहुत मानसिक चाप दे गति करुछंती। बाहरकू सबु ठीक देखा जाउथिले भी भितरे भितरे एक अस्थिरता बढ़िबारे लागिछि। राति रे निद हजि जाउछि, हठात मन डरुछि एवं बिना कारण रे मन अशांत रहुछि। जदि आपणक सह भी एमिति हेउछि तेबे बुझि जान्तु जे ब्रह्मांड आपणको आगुआ संकेत देउछि जे आगामी दिन गुड़िक साधारण रहिबो नाही। 25 मे सकाळु ग्रह मानकर एमिति एक परिवर्तन आरंभ हेबो जहा आपणक चारिपाखर शक्ति को बदलाई देब। अनेक लोक आपणको बुझी पारिबे नाही। आपण जो मानकु सबुठु अधिक विश्वास करुथिले सेमाने ही हठात निजर असल रूप देखाई पारंती। कहार कथा आपणक मन को कष्ट दे पारे, घर भितरे अशांति बढ़ी पारे। कौनसी कथा को नहीं बड़ जुक्तितर्क किंबा मनोमालिन्य हेबार संभावना अच्छी। विशेषकर जो मानक घरे आगर कलिगोल चली सेमानंकु एही समय रे बहुत सावधान रहिबाकु पड़िबो। प्रथम घटना हेउछि निज लोकंक ठारु धोखा। एही घटनाटी हठात घटिबो एवं एहार प्रभाव आपणक मन उपरे गभीर भावे पड़िबो। ग्रह मानक स्थिति कहूछि जे एही सप्ताह रे आपणक पाखरे थिबा कौनसी व्यक्तिर असल चेहरा सामना को आसिबो। सेही व्यक्ति आपणक सांग होई पारे, संपर्कीय होई पारे किंबा एमिति केही जहाकू आपण आखि बंद करी विश्वास करुथिले एबे धीरे धीरे सत बाहर को आसिबो। आपणको अनुभव हेबो जे केही जणे बहुत दिनरु आपणक पछरे खराब चिंता करुथला। आपणको धोखा मिली पारे एवं केही आपणक भावना सह खेली भी पारे। एहा परे आपणक मन भांगी जाय पारे एवं आपण किछि समय पई निजको एकुटिया अनुभव करि पारंती। मने रखंतु एही धोखा आपणक जीवन को शेष करबाकू नुहे बरं आपणको शक्त बनाइबाकू आसीछि। भगवान सेही लोक माननकु आपणक जीवनरु दूरे देउछंती जो माने आपणक भाग्य रास्तारे प्रतिबंधक साजितिले। तेणु एही समय रे भाव प्रवण होई कौनसी बड़ निष्पत्ति नियंतु नाही। शांत रुहंतु, निजको संभाळंतु एवं काहाकू आवश्यकता ठारू अधिक विश्वास करंतु नाही। द्वितीय बड़ घटना धन एवं कैरियर सह जड़ित। एही घटना आपणक आर्थिक स्थिति एवं भविष्यत सह जड़ित। 27 मे पाखापाखि हठात किछि एमिति खबर मिली पारे जहा प्रथमे आपणको डराई देब किंतु परे ताहा आपणक पई वरदान साब्यस्त हेब। किछि लोकंकर चाकरी बदलिबारे संकेत मिलुछि। काहार बदली होई पारे, काहार अटकी थिबा पैसा फसी जाय पारे। किछि लोकंको व्यवसाय रे हठात क्षतिर भय देखा देब किंतु जमारू डरंतु नहीं कारण ग्रह माने कहउछंती एही समस्या किछि समय पई ही रहिबो। जदि आपण बुद्धिमान सह काम नेबे
ତେବେ ଏହି ସମୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆଣିପାରେ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଅଟକିଥିବା ଧନ ମିଳିଯାଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ଚିହ୍ନା ଜଣା ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ କାହାକୁ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ପଡ଼ି କେଉଁଠି ବି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରାହୁଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଠକାମିର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଉପର ତଳ ହେବ। କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ତ ପୁଣି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ବାଡ଼େଇଛି। ଏହା ହିଁ ଏହି ସପ୍ତାହର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ କଥା ହେବା ସେହି ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ବିଷୟରେ, ଯାହା 29 ମେରୁ 31 ମେ ଭିତରେ ଘଟିପାରେ ଏବଂ ଯାହାର ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଜାଣିବା ସେହି ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସେହି ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର, ଯାହାର ସଂକେତ ଗ୍ରହମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା 29 ମେରୁ 31 ମେ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ବଦଳାବ ଆଣିପାରେ ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିନଥିବେ। ଏହି ସମୟରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅନେକ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖର ଶକ୍ତି ହଠାତ୍ ବଦଳି ଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ରାତି ସମୟରେ ମନର ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିପାରେ। ହଠାତ୍ ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ମନ ବିନା କାରଣରେ ଏକ ଅଜଣା ଡର ବା ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଭୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏହି ତୃତୀୟ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଅଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏମିତି କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଭ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହାରା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସେହି ଜିନିଷ ହିଁ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ସମ୍ପର୍କର ଅସଲ ସତ୍ୟତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ। କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, କାହାର ବନ୍ଧୁତା ଶେଷ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯାହା ଶୁଣି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କେବେ ବି ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ସମୟ ନିଜେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ବଡ଼ ସାବଧାନତା ରଖିବାକୁ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ରକ୍ତଚାପ, ଅନିଦ୍ରା, ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଚିନ୍ତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ହଠାତ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରୁ ନିଜକୁ ଶକ୍ତ ଦେଖାଇବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଏବଂ ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସଂକେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି 25 ମେରୁ 31 ମେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି, ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଶୁଭୁଛି, କୌଣସି ବହୁତ ପୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିର ହଠାତ୍ ଫୋନ୍
କିମ୍ବା ମେସେଜ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଘରେ ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ଜିନିଷ ନିଜେ ନିଜେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ସଚେତନ କରୁଛି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସଂକେତ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଏହି ସାରା ସପ୍ତାହର ଝଡ଼ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଏପଟେ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଉଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାମ ବାରମ୍ବାର ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜୁନ୍ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ହଠାତ୍ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ପାର କରିବାକୁ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହୁଛି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ରାସ୍ତା ରାଗ, ପ୍ରତିଶୋଧ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନର। ଯଦି ଆପଣ ରାଗରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ତେବେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହି ସଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ପାଲଟିଯିବ। ତେଣୁ ନିଜ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ ବି କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେହି ଉପାୟ, ଯାହା ଏହି ସାରା ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଜଳ ନେଇ ସେଥିରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ତିଆରି କରିବ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ଜମାରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଜୁନ୍ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କେଉଁ ଶୁଭ ଖବର ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକାଇବ ଏବଂ କାହିଁକି ଏହି କଠିନ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନ ସାରା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ପଛରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହି କିଛି ବଛା ବଛା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ମିଳିଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଜୁନ୍ ଆରମ୍ଭରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସେହି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ କହୁଛି ଯେ 31 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ମାସ ମାସ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଆପଣା ଛାଏଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବ। ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଆଶାର ଏକ ନୂଆ କିରଣ ଦେଖାଦେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ସୁଧାର ଆଣିଦେବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଧନ ମିଳିବାର ଶୁଭ ସଂକେତ ତିଆରି ହେଉଛି। ବହୁ ଦିନରୁ ଫସି ରହିଥିବା ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରି ମିଳିପାରେ।
ଚାକିରିରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହୋଇପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଯାହା ସେମାନେ କେବେ କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚମକୁଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଠିନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହୋଇନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ହଠାତ୍ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା। କୌଣସି ନିଜର ମଣିଷ ଦୂରେଇ ଗଲା, କୌଣସି ଯୋଜନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଯାହା ବି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଝଡ଼ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଗଛକୁ ହିଁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତ ଗଛକୁ ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନାଏ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଶକ୍ତ ଆତ୍ମା ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହାରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଚମକିବା ପାଇଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ କି ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମ୍ମାନ, ଧନ ଏବଂ ସଫଳତା ନେଇ ଆସୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛା ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ, ତେବେ ମନେ ମନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସହିତ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦିବ୍ୟ ରାଶିଫଳ ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।